کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں قاضی زید نام کا ایک قاضی رہتا تھا۔ وہ ان کے مالکان کے حقوق کی بحالی اور مظلوموں کے خلاف ناانصافی کا ازالہ کرنے میں اپنی ذہانت، چالاکی اور حکمت کے لیے مشہور تھے۔ اس کے بعد وہ 3 کیسز حل کرنے میں کامیاب ہوئے، جن میں سے پہلا سب سے مشکل کیس تھا جس کا اس نے سامنا کیا۔ کہانی یہ ہے کہ 2 آدمی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ ان میں سے ایک مہربان اور دوسرا چالاک تھا۔ تاہم مہربان پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ رہتا تھا، اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کا پڑوسی چالاک اور دھوکے باز ہے۔ ایک دن چالاک پڑوسی نے ٹھوکر کھائی اور وہ سخت مشکلات میں تھا اور اسے اپنے گھر میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچھ نہ ملا۔ چنانچہ وہ اپنے ہمسائے کے گھر قرض مانگنے گیا، لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ تاہم اس کے پڑوسی کی بیوی نے اسے بتایا کہ وہ صبح سے کام پر گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ لہٰذا مطلبی پڑوسی نے اپنے کام کی جگہ پر اپنے پڑوسی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب مہربان پڑوسی چل رہا تھا تو اس نے اپنے پڑوسی کو کام سے واپس آتے دیکھا۔ اس نے اسے روکا اور بتایا کہ وہ سخت مشکلات میں ہے اور اس سے کہا کہ وہ اسے 2000 درہم قرض دے دے۔ مہربان پڑوسی نے اپنے پڑوسی کو اچھا قرض دینے میں کوئی آر محسوس نہیں کی۔ ان کے قریب ایک کھجور کا درخت تھا۔ مہربان پڑوسی نے اپنے پڑوسی سے کہا، کل انشاءاللہ میں تمہارے لیے 2000 درہم کا انتظام کروں گا۔ میں یہاں اس کھجور کے درخت کے پاس تمہارا انتظار کروں گا۔ دوسرے دن وہ مطلبی پڑوسی اپنے پڑوسی سے ملنے گیا اور اس سے 2000 درہم لینے گیا۔ جب وہ اس جگہ پہنچا تو اس نے اپنے پڑوسی کو اپنے وعدے کے مطابق کھجور کے درخت کے پاس اس کا انتظار کرتے پایا۔ اچھے پڑوسی نے 2000 درہم جمع کیے اور وعدے کے مطابق اپنے پڑوسی کو دے دیے۔ بدقسمت پڑوسی نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ میں یہ رقم اب سے 3 ماہ میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ اچھا پڑوسی اپنے پڑوسی سے ثابت کرنے کے لیے کوئی دستاویز لیے بغیر راضی ہو گیا۔ 3 ماہ کے بعد نیک پڑوسی 2000 درہم کی وصولی کے لیے اپنے پڑوسی کے پاس گیا۔ غریب پڑوسی نے اپنے پڑوسی سے 2000 درہم لینے سے انکار کر دیا۔ اچھے پڑوسی کودک ہوا جب اس نے اپنے مطلبی پڑوسی کی بات سنی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، ہم ایک ایسے وقت پر پہنچ گئے ہیں جہاں اچھائی برائی کے ساتھ اور برائی اچھائی کے ساتھ لوٹی جاتی ہے۔ لیکن اچھے پڑوسی نے قاضی زید اور اس کی مضبوط ذہانت اور ناانصافی کو روکنے اور ان کے مالکان کو حقوق واپس کرنے میں چالاکی کے بارے میں سنا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں یہاں بحث کرتا رہوں گا تو یہ بے سود ہے، یہ معاملہ عدالت میں حل ہونا چاہیے۔ وہ اپنے پڑوس کی شکایت کرنے اس کے پاس گیا۔ جب وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا اور اسے بتایا کہ اس کے پڑوس کے ساتھ کیا ہوا ہے، قاضی زید نے ایک محافظ سے کہا کہ وہ پڑوس کو لے آئے۔ پڑوس آیا تو قاضی زید نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کے پڑوس کا دعویٰ ہے کہ اس نے آپ کو 1000 درہم قرض دیے، کیا اس کا دعویٰ سچ ہے؟ اس بدتمیز پڑوس نے جج سے جو کچھ سنا اس کی تردید کی اور کہا کہ جناب، میں نے اپنے پڑوس سے کچھ نہیں لیا اور نہ ہی میں نے اس سے پہلے کبھی اس سے رقم ادھار لی ہے۔ اس کا دعویٰ جھوٹ اور بہتان ہے۔ پھر قاضی زید نے مہربان پڑوس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ یا دستاویز ہے جس سے ثابت ہو کہ تمہارے پڑوس نے تم سے 1000 درہم لیے ہیں؟ مہربان پڑوس نے کہا، نہیں یور آنر، لیکن جب میں نے اسے رقم ادھار دی تو میں نے اس پر بھروسہ کیا۔ اس وقت مجھے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میرا پڑوس مجھے میرے حق سے محروم کر دے گا۔ قاضی زید نے پڑوسی کی مہربانی کو محسوس کیا اور کچھ دیر سوچا، پھر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو اور اپنے پڑوسی کو 1000 درہم ادھار دیتے ہو تو جاؤ اور جہاں تم نے اپنے پڑوسی کو رقم دی تھی وہاں سے ایک مٹھی بھر مٹی لے آؤ۔ مہربان پڑوسی جج کی درخواست پر حیران ہوا، لیکن اس نے جیسا کہا اس نے کیا اور تیزی سے اس جگہ سے مٹی لانے کے لیے گیا جہاں اس کے پڑوسی نے 1000 درہم کھوئے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور مہربان پڑوسی واپس نہ آیا تو جج نے بدتمیز پڑوسی کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ اچانک اس نے اس سے پوچھا، تمہارے پڑوسی کو بہت دیر ہو گئی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ بغیر سوچے سمجھے پڑوسی نے جواب دیا، میرا پڑوسی جس جگہ گیا تھا وہ یہاں سے بہت دور ہے۔ پھر جج ہنسا اور کہا کہ اب مجھ پر ثابت کرو کہ تمہارا پڑوسی سچ کہہ رہا ہے اور اس نے تمہیں 1000 درہم قرض دیا ہے۔ بدکردار پڑوسی گھبرا گیا اور پھر کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جج نے کہا، اگر آپ کا پڑوسی جھوٹ بول رہا ہو
और आपके कहने के मुताबिक आपको कुछ उधार न दिया हो, चूंकि आप इस जगह को जानते हैं जहां आपका पड़ोसी एक मुट्ठी भर गंदगी लेने गया था, इसलिए वो जगह वही है जहां आपने अपने पड़ोसी से पैसे लिए थे। इस तरह काजी जैद अच्छे पड़ोसी का हक साबित करने में कामयाब हो गया और उसने अपने पड़ोसी से ली गई रकम वापस करने तक कैद करने का हुक्म दिया। दूसरा केस, कहा जाता है कि एक बूढ़ा आदमी अपने गधे पर सवार होकर अपने घर के लिए आटे का थैला लेने बाजार गया। बाजार पहुंचकर उसने आटे का थैला खरीदा। ये भारी था, इसलिए एक मजबूत आदमी ने उसकी मदद की और आटे का थैला जमीन से उठाकर गधे की पीठ पर रख दिया। फिर बूढ़ा आदमी अपने गधे पर आटे का थैला अपने सामने लेकर घर चला गया। वापसी में गधे ने ठोकर खाई और आटे का थैला जमीन पर गिर गया। बूढ़ा आदमी उसे उठाकर वापस गधे पर डालने से कासिर था। वो ये कर ही रहा था कि एक मजबूत नौजवान उसके पास से गुजरा, लेकिन वो बदसूरत और हतीर था। उसने बूढ़े की तरफ देखा और कहा कि बूढ़े, तुम यहाँ क्या रोक रहे हो? बूढ़े ने नौजवान से कहा कि मैं बाजार गया और आटे का थैला खरीदा। मैं घर लौट रहा था कि गधे ने ठोकर खाई और आटे का थैला जमीन पर गिर गया। मैं उसे दोबारा गधे की पीठ पर नहीं उठा सकता था। नौजवान ने कहा कि मैं वो थैली उठाकर दोबारा गधे की पीठ पर रख सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे? बूढ़े ने कहा, कुछ नहीं। चुनाचे नौजवान ने आटे की बोरी उठाकर गधे की पीठ पर रख दी। फिर बूढ़ा आदमी आटे की बोरी के पीछे सवार हुआ। वो जाने ही वाले थे कि नौजवान ने कहा कि बूढ़े कहाँ जा रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, बेटा मैं घर जा रहा हूँ। नौजवान ने पूछा, और कहाँ है जिसका तुमने मुझसे वादा किया था? बूढ़े ने जवाब दिया कि मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था। नौजवान ने कहा कि बूढ़े, आप झूठ बोल रहे हैं। बूढ़े ने कहा, बेटा मैं समझ नहीं पाया कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। नौजवान ने कहा, जब मैंने जमीन से आटे की बोरी उठाई और आपसे पूछा कि आप मुझे इसके बदले में क्या देंगे, तो आपने फरमाया कुछ नहीं, और मुझे वो कुछ नहीं चाहिए जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। बूढ़ा नौजवान की बात से हैरान हुआ और उसने नौजवान को समझाना चाहा। उसने कहा, जब तुमने बदले में मुझसे मांगा तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं था। नौजवान ने कहा कि नहीं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और आप मुझे वो कुछ भी नहीं देंगे जिसका आपने मुझसे वादा किया था। वो आदमी परेशान होकर वहीं खड़ा रहा और नौजवान से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं तुम्हें वो कुछ कैसे नहीं दूंगा जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। नौजवान ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ये मेरा काम नहीं है और जो तुमने मुझसे वादा किया है मुझे उसे लेना चाहिए। बूढ़ा और जवान काजी जैद के पास गए। जब वो उसके सामने खड़े हुए तो उन्होंने उसे अपनी कहानी सुनाई। काजी जैद ये कहानी सुनकर हैरान रह गया, तो उसने बूढ़े की तरफ देखा और कहा, तुमने नौजवान से वादा किया था कि गधे की पीठ पर आटे का थैला ले जाने के बदले में कुछ नहीं दोगे। बूढ़े ने कहा, हाँ जी हाँ योर ऑनर, ये वही है। फिर उसने नौजवान की तरफ देखा और कहा, और अब तुम वो कुछ नहीं चाहते मगर वही जिसका बूढ़े ने तुमसे वादा किया था? नौजवान ने कहा, हाँ योर ऑनर, ऐसा ही था। उस वक्त काजी जैद ने महसूस किया कि ये नौजवान बेहयाई और गैर संजीदा है। उसने कुछ देर सोचा, फिर एक मुहाफिज को हुक्म दिया कि गधे को आटे की बोरी के साथ कमरा अदालत में ले आए। इस पर मौजूद लोग हैरान रह गए और किसी को मालूम नहीं था कि जज क्या करना चाहता है। लेकिन मुहाफिज गया और गधे को आटे की बोरी के साथ लाया और जज के सामने पेश किया। इसी लम्हे काजी जैद ने उस नौजवान की तरफ तंजिया नजरों से देखा और कहा, नौजवान, अगर तुम वही चाहते हो जो बूढ़े ने तुमसे किया था। फिर उसने गधे की पीठ से आटे की बोरी उतारकर जमीन पर रख दी। नौजवान ने जज के कहने के मुताबिक किया और गधे की पीठ से आटे की बोरी उतारकर जमीन पर रख दी। फिर काजी जैद ने नौजवान से कहा कि जमीन से आटे की बोरी उठाकर गधे की पीठ पर रख दे। नौजवान ने जज के कहने के मुताबिक ही किया और जमीन से आटे का थैला उठाकर गधे की पीठ पर रख दिया। काजी ने नौजवान से पूछा कि जब तुमने आटे की बोरी को जमीन से उठाकर गधे की पीठ पर रखा तो उसके नीचे तुम्हें क्या मिला? नौजवान ने कहा, कुछ नहीं। काजी ने हंसते हुए नौजवान से कहा कि फिर उसे ले लो, इस बूढ़े ने तुमसे ये वादा किया था। इस तरह काजी जैद नौजवान को उसी प्याले में से पीने के काबिल हो गया जिससे गरीब बूढ़े ने पिया था। तीसरा केस, कहा जाता है कि एक आदमी के 3 बेटे थे।
और तीनों बेटों का एक ही नाम था। उनके वालिद की वफात से पहले उसने एक वसीयत लिखी जिसमें उसने कहा, खालिद को मीरास मिले और खालिद को मीरास न मिले। बेटों ने जब ये वसीयत पढ़ी तो हैरान रह गए कि उसमें क्या लिखा है। उन्होंने उलझन से एक दूसरे की तरफ देखा, न जाने उनके वालिद की इस वसीयत का क्या मतलब था। भाई सोचते रहे कि खालिद कौन है जो मीरास में नहीं आया। तीनों भाइयों का एक ही नाम है, लेकिन वो जानते थे कि उनके वालिदान में से एक को विरासत से महरूम करना चाहते हैं। भाइयों के पास अपना मुकदमा देखने के लिए काजी जैद के पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। जब वो जज के सामने खड़े हुए और उसे अपनी कहानी सुनाई तो काजी ने पूछा, क्या आपके पास ये वसीयत है? भाइयों ने कहा, हाँ योर ऑनर। फिर उन्होंने वसीयत निकालकर उसे दे दी। जब काजी जैद ने वसीयत पढ़ी तो वो हैरान रह गए और अपने आप से पूछा कि उनके वालिद का इससे क्या मतलब था। उसने कुछ देर सोचा, यहाँ तक कि उसे शक हुआ कि भाइयों में से कोई इस आदमी का बेटा नहीं है, लेकिन वो उसे एक बार और हमेशा के लिए साबित करना चाहता था। काजी ने गहरी सोच विचार के बाद मुहाफिज से कहा कि वो तीनों भाइयों को कमरा अदालत से बाहर ले जाए और फिर एक एक करके अंदर ले आए। मुहाफिज ने काजी के हुक्म के मुताबिक किया और भाइयों को एक एक करके अंदर लाने लगा। जब खालिद पहले दाखिल हुआ तो काजी ने उससे कहा कि खालिद, अदलिया ने इस केस के बारे में बहुत सोचा है और हमें तुम्हारे वालिद की कब्र से निकालने के अलावा कोई हल नहीं मिला ताकि हम उनके उंगलियों के निशानात मिला सकें। शायद ये वसीयत जाली है, क्या तुम इससे इत्तेफाक करते हो? खालिद ने गुस्से से कहा, नहीं जनाब। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें